हर सच्चे तख्त रचाया, सत संगत मेला। हर सच्चे तख्त रचाया, सत संगत मेला। नानक निर्भय निरंकार, विच सिद्धा खेला। गुर सिमर मनाई काल का, खंडे की वेला। पीवो पाहल खंडे तार, होई जन्म सोहेला। पीवो पाहल खंडे तार, होई जन्म सोहेला। गुर संगत कीती खालसा, मन मुखी तुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। निज पंथ चलायो खालसा, पंथ चलायो खालसा, पंथ चलायो खालसा। तर तेज करारा, पंथ चलायो खालसा। तर तेज करारा, तर तेज करारा। पंथ चलायो खालसा, निज पंथ चलायो खालसा। तर तेज करारा, पंथ चलायो खालसा। तर तेज करारा, तर तेज करारा। तर तेज करारा, तर तेज करारा। ओ गुर गोबिंद होय प्रगटया, गुर गोबिंद होय प्रगटया। ओ गुर गोबिंद होय प्रगटया, दसवें अवतारा। गुर गोबिंद होय प्रगटया, दसवें अवतारा। दसवें अवतारा, दसवें अवतारा, दसवें अवतारा। पंथ चलायो खालसा, निज पंथ चलायो खालसा। तर तेज करारा, पंथ चलायो खालसा। तर तेज करारा, तर तेज करारा। तर तेज करारा, तर तेज करारा। जिन अलख अकाल निरंजना, जपियो करतारा। अलख अकाल निरंजना, जपियो करतारा। जपियो करतारा। जिन अलख अकाल निरंजना, जपियो करतारा। अलख अकाल निरंजना,
जपियो करतारा, जपियो करतारा। निज पंथ चलायो खालसा, तर तेज करारा। सिर के सतार कह खड़ग को, सब दुष्ट पछारा, सब दुष्ट पछारा, सब दुष्ट पछारा, सब दुष्ट पछारा। ओ गुरु गोविंद होय प्रगटिया, गुरु गोविंद होय प्रगटिया। दसवें अवतारा, गुरु गोविंद होय प्रगटिया। दसवें अवतारा, दसवें अवतारा, दसवें अवतारा, दसवें अवतारा। पंथ चलायो खालसा, पंथ चलायो खालसा। तर तेज करारा, पंथ चलायो खालसा। तर तेज करारा, तर तेज करारा। सील जंत की कच्छ पहल, पकड़ियो हथियारा। सच फतेह बुलाए गुरु की, जीत्यो रण पारा, जीत्यो रण पारा। सब दैत अरन को घेर कर, कियो प्रहारा। जब सहजे प्रगट्यो जगत में, दूर जाप अपारा, दूर जाप अपारा, दूर जाप अपारा, दूर जाप अपारा। ओ गुरु गोविंद होय प्रगटिया, गुरु गोविंद होय प्रगटिया। दसवें अवतारा, गुरु गोविंद होय प्रगटिया। दसवें अवतारा, दसवें अवतारा, दसवें अवतारा। पंथ चलायो खालसा, निज पंथ चलायो खालसा। तर तेज करारा, पंथ चलायो खालसा। तर तेज करारा, तर तेज करारा। यो उपजे सिंह भुजंगीए, नीलंबर तारा। तुरत दुष्ट छल छेकिए, हर नाम उचारा, हर नाम उचारा। यो उपजे सिंह भुजंगीए, नीलंबर तारा। तुरत दुष्ट सब छेकिए, हर नाम उचारा, हर नाम उचारा। तिन आगे कोई न ठहरियो, पाके सिरदारा। जगराजे शाह अमीरड़े, होए सब छारा, होए सब छारा। फिर सुन कर ऐसी तमत
गुरदास जी खालसा महिमा विच उच्चारण कीती है अपनी पावन 41वीं वार, जिता सिरलेख रामकली वार खालसा। 41वीं वार दी 15वीं पौड़ी अंदर भाई गुरदास जी खालसे दी सिरजना बारे, खालसे दी उपज बारे सानू कुछ समझा रहे हैं। निज पंथ चलायो खालसा धर तेज करारा। संपूर्ण ब्रह्मांड दी शक्ति महान तेज प्रताप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे रूप विच इकट्ठा होया ते सतगुरां दी उस महान तेज ने नाल रलाया 9 पातशाहियां दा ओ प्रताप, ओ तप, ओ जप, ओ भगती। तां इन्हां सारियां दे संजोग नाल जो एक नवीन रचना सिरजी गई, एक नवी घाड़त घड़ी गई, एक नवा जीवन जन्मिया, ओदा नाम रखिया खालसा। खालसा मतलब जो खालस है, जो शुद्ध है, जो स्वच्छ है, जो पवित्र है, जो निरोल है, जो सार है। 10 पातशाहियां दी संपूर्ण जीवन काल दा निचोड़ है खालसा। गुरु स्वरूप दा दर्शन पाउणा होवे तां खालसे दी सुच्ची रहत, खालसे दी पवित्र रहत, खालसे दी शुद्ध ते खालस रहत नूं देखिए परखिए तां गुरु जोतां दा ध्यान आ जाता है, गुरु जोत दा दर्शन दीदार हो जाता है। गुरमत दे विचारक खालसे दी परिभाषा सानू ऐदां देते ने कि खालसा ओ जीवन जिहड़ा सिद्धा वाहिगुरु नाल जुड़िया है, परमात्मा नाल जुड़िया है। अरबी फारसी जुबान विच खालस उस जमीन नूं कहते सन जिस जमीन का सीधा संबंध बादशाह नाल हुंदा है। राजाशाही नेम सी उन्हां वेलियां दौरान राजे महाराजे काश्तकार जगीरदारां नूं जमीनां वंडिया करदे सन, पर मालकी उन्हां राजियां महाराजियां दी बादशाहां दी हुंदी सी। यानी कि जमीन दा रिश्ता सिद्धा ही राजे नाल, महाराजे नाल, बादशाह नाल जुड़िया हुंदा सी। कोई जगीरदार, कोई वाहीकार, कोई काश्तकार ऐदां दा विच विचोला कोई नहीं सी। तां फिर जो खालसा गुरु पिता ने सिरजिया, इहदा भी सीधा सीधा रिश्ता वाहिगुरु दे नाल दसिया है। कोई आन शरीर, कोई आन मत मतांत विच विचोला नहीं बन सकदा। खालसा गुरु दा है, गुरु खालसे दा है। खालसा परमात्मा दी मौज चो उपजिया है, परमात्मा रूपी सागर समुंदर दी लहर तो उपजिया है। परमात्मा ते खालसे दे विचाले कोई खड़ोत नहीं, विचकार कोई रुकावट नहीं, सीधा सीधा जोग वाहिगुरु दे नाम है, नाल है खालसे दा। बस शर्त इन्नी है कि खालसा शुद्ध है, खालसा नखालस है, पवित्र है, सुच्चा है। ये सुच, ये पवित्रता, ये नखालस ये किद्दां बनदी है। कवि सैनापति कृत गुरु सोभा जदों असीं विचारदे हां ना, वो कहते ने खालसा खास कहावै सोई, जाके अंतर भरम ना होई। भरम भेख ते रहे न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। कवि सैनापति जी जिन्हां ने अमृत पान करके सिंह सजन तो बाद अपना नाम सैना सिंह रखाया, उन्होंने सतगुरां दे सिरजे खालसे दी निक्की जी व्याख्या सानू सुनाई है कि खालसा खास कहावै सोई,
जाके हृदय भरम न होई। भरम भेख ते रह न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। ਐਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਭੁਲੇਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਖ, ਪਖੰਡ, ਅਡੰਬਰ, ਦਿਖਾਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਝਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਰਮ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੇ। ਜੇ ਤੇ ਐਨੀ ਕੁ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਨ ਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਾ ਤੱਤ ਹੀ ਤੱਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਰਾ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਿਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੁਛ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਭੇਖ ਵਾਲਾ ਖੋਟ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਜਾਪ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੱਤ ਹਾਂ, ਸਾਰ ਹਾਂ, ਨਿਚੋੜ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੇਖ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਭੇਖ ਦੀ ਪਰਚਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਤੇ ਭੇਖ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਲਿਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ। ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਦਿਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਗਧੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਧੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ,
ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਾਂਦੇ ਉਸੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਧਾ ਨਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਗਧੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਨਲਾ ਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਧੇ ਨੂੰ ਨਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਧੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਗਧਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ, ਗਧੇ ਦਾ ਤੇ ਗਧਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਪੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗਧੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਧੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਦੇ ਗਧਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ, ਗਧੇ ਦਾ ਗਧਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਆ ਗਧਾ ਕਦੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਪਲ ਗਊ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਗਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਧਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆਭੂਖਣ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਊ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਡਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਧਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਗਧਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਗਧੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲ ਮੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਜੋ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਗਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੜ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗਧੇ ਦਾ ਗਧਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵੀ ਗਊ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸਬਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਧਾ ਗਧਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ। ਰਮਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਰਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ को लोगन को बस कीन, अंत काल काती कटियो बास नर कमोली। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰਹਿਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਐਨੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੇ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਗਧਾ ਗਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਪਲਾ ਗਊ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੱਗ ਹਵਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਗਧਾ ਗਧਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਆਪਣਾ ਬੌਧਿਕ ਤਲ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਭੇਖ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਦਿਖਾਵਾ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਫਰੇਬ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਝੂਠ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ
ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਦਲਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਮੰਨਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਧਿਆਂ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਅਧਿਆਤਮ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਗ ਪੁਰਬਲੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦਿਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਖੰਡ ਛੁਪਾ ਲਿਆਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਲੁਕਾ ਲਿਆਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਧੋਖਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਛੁਪਾ ਲਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਪਦਾ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਕਮਾਵਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਦੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਕ ਜੋ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
पहले तो वो बच्चा डरिया घबराया, सोचता है कि मेरे तो की अवज्ञा हो गई, की गलती हो गई, साहिबा ने क्यों याद किया। पर फिर कुछ सोच के उन्होंने सिखां दे नाल तुर पिया। दरबार अंदर पहुंचिया, गुरु चरनां ते उन्हें मत्था टेकिया, सीस झुकाया, सतगुरां दा दर्शन नेड़े तो पाया, तपदा हिरदा ठरिया। तां गुरु पिता बड़े सहज नाल पुछदे ने कि पुत्तर तू रोजाना चल के आउंदा है इत्थे, पर बाहर जोड़ियां विच बैठ के हाजरी भर के मुड़ जांदा है। सारे दीवान दी कार्रवाई तू उत्थे बैठ के ही हाजरी भरदा है, क्यों करदा है ऐसा? कदे अंदर आके नहीं बैठदा, अंदर आके बैठिया कर। बाकी संगतां दे नाल, बाकी गुर भाइयां दे नाल सजिया कर दीवान विच आके। तां वो बच्चा हाथ जोड़ के बड़ी निम्रता नाल बेनती करता है कि सच्चे पातशाह, मैं इस लायक नहीं कि मैं आप जी दियां बख्शियां संगतां दे बराबर बह सकां। सतगुरु मेरा जन्म बहुत नीवा है, मेरा जीवन बहुत नीवा है, ते मैं आप दियां संगतां दी बराबरी नहीं कर सकदा, आप दे गुरमुख सेवकां दी बराबरी ते नहीं बैठ सकदा। वेखण वाली गल है, एक ते ओ है जो अपने ऐब लुको के गुरु दे सन्मुख होण दा दावा करदा है, दूजा ओ है जो गुरु दे सामने अपनी कमजोरी मनदा है, मन रहा है कि मेरे विच कुछ घाटा ने, मन रहा है मेरे विच कुछ खोट है, मन रहा है कि मेरे विच कुछ कमजोरियां ने, कमियां ने, मैं नहीं बराबरी कर सकदा गुरमुख सिखां दी, मैं नहीं बराबरी कर सकदा संगतां दी, इतनी पाए नहीं मेरी कि मैं गुरु दे दरबार विच बह सकां। एक ते ओ है जो कमजोरी मनदा है। गुरमत कहती है कि जिन्हों अपने ऐब दिख गए, जिन्हों अपने खोट दिख गए, जिन्हों अपनियां कमजोरियां दिख गईयां, ते ओ गुरु दे सन्मुख उन्हां दा इकबाल भी कर लैंदा है, मन भी लैंदा है। तां फिर दुनिया दी कोई ताकत नहीं जो दे उच्चे उठदे जीवन नूं रोक सके, ओहदी तरक्की याफ्ता आत्मक जीवन विच कोई खड़ोत पा सके। कोई नहीं रोक सकेगा ऐसे शरीर नूं। ऐसा शरीर अध्यात्म दे राह ते उच्चियां मंजिलां जरूर सर करेगा। ऐसा शरीर आत्मक जीवन के उच्चे पड़ाव तक पहुंचेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। हाँ, बस शर्त इन्नी है कि कबूल करन दा माता होवे कि मैं गलत सी, गलत हाँ, गुरु कृपा करे ते मेरी गलती सुधार दे। कमियां हैं मेरे विच, पिछला जीवन बड़ा कमजोरी विच गुजरिया है, नीचता विच गुजरिया है, ऐबां विच गुजरिया है, पर गुरु समर्थ है, गुरु बख्शंत है, गुरु दयाल है ते मैनू बख्शेगा, मेरा मार्ग सवारेगा। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया। अज उस नौजवान बच्चे का कोई समा ही बन गया, सबब ही ऐसा बन गया। उस बच्चे ने कबूलिया कि जी मेरा जन्म ठीक घराने का नहीं, मेरी जिंदगी किसी चंगे घराने नाल संबंध नहीं रखती, बड़ी कमजोरी है मेरे जन्म जीवन विच ते मैं आप दे सिखां सेवकां दी, संगतां दी बराबरी ते नहीं बैठ सकदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी दया धारदे ने, पुछदे ने कि पुत्र ऐसी की गल है, ऐसा क्यों आखदा है? तां नौजवान बच्चा कहन लगा कि सतगुरु जी, मैं कलाल बच्चा हाँ, कलाल बरादरी का जन्मिया हाँ। उन्हां वेलियां विच कलाल बरादरी का काम हुंदा सी शराब कढ़ना ते शराब वेचना, ते इस काम नूं गुरसिख संगतां विच ते आम साधारण सचियार परिवारां विच चंगा नहीं सी गिणिया जाता।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲਾਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਲਾਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਘਿਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਿਵਾਇਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਲ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਮਤਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਐਸਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਨੇਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਪਲਟਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇੜਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਮੀਪਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਰ ਬੁਲੰਦੀ ਸਰ ਫਰੋਸ਼ੀ ਇਨ ਕਸਾਰੀ ਆਸ਼ ਤੇ, ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਯਕਿਆਈ ਕਾ ਨਾਮ ਤੋ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸ ਸਰੂਪ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੁੱਚੇ ਮਾਣ ਸਦਕਾ, ਅਣਖ ਸਦਕਾ, ਪਰਵਾਨ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸਦਕਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਅਸੂਲਾਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੱਚੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਅਣਖੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਣਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਸਰਫਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਵਾਰਣ ਦਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਲੂਮ ਪਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ, ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਣ ਬਣੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਸਿਰ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇ। ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਥਿਆ ਸੀਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪਏ। ਐਸੀ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੱਜਣਤਾਈ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾਪਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਵੰਡੇ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ, ਗੁਰੂ का खालसा आलसी हो ही नहीं सकता, गुरु का खालसा दरिद्री भी नहीं हो सकता। गुरु का खालसा किसे पक्ष तो किसे गुण करके कमजोर भी नहीं होएगा, सगों गुणा की पूर्ण आबादी होएगी ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਅਦੀਬ ਜੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਖਾਲਸ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਇਨਹੀ ਕੀ ਯਕयाई का नाम तो है खालसा। जो बनन दे राह तुरे ने तन भागी ने, तुरदे जाइए एक दिन खालस हो ही जावांगे। जो अजे तुरना नहीं सिखे, तुर नहीं पा रहे, सतगुरु उन्हां ते किरपा करे, तुरन दी जाच सिखा दे। जिन्हां दे मन विच हजे चलण दा विचार नहीं आया, गुरु किरपा होए कि उन्हां दी विचार बन जाए। उन्हां दा मानसिक तल, बौद्धिक तल, आत्मक तल कुछ इस पायदान ते पहुंचे कि उन्हां नूं गुरु उपदेश दी सत्या समझ पै जाए, सार समझ पै जाए। चल पैण, चलदे चलदे अखीर अपनी असली मंजिल ते पहुंच जाण। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਵਾਰ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਭਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। इतनी प्रज्वलता, इतना तेज प्रताप, इतनी निराली आभा सी इस स्वरूप दी कि वेखदियां ही बनदी सी। महान वडियाइयां जो भाई गुरदास जी ने इस वार विच दर्ज कीतियां ने, आओ विचारीए
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ। ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ। ਓਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ। ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ, ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ, ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਜਪਿਓ ਨਿਰਤਾਰਾ, ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਜਪਿਓ ਨਿਰਤਾਰਾ, ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ, ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ